Already sea conquers vast around, over spreading thickly many a mile of ground, on plain, on hill, in valley, they resemble the trees and housetops with huge. In this age, for him to do all that shows that he is not driven by physics, but he is driven by will. இந்த வயசுக்கு மெமரி இருக்கு இல்லையா, அது இருக்கணும் இல்லையா. 1, 2, 3, 4ன்னு அவர் ப்ரியாரிட்டி வச்சு வேலையை பார்ப்பார். It is not that he is writing at this old age. Because if he is writing, he has never aged. நிறைய புக்கு எழுதியிருக்காரு. இது ஐ திங்க் இது 3வது புக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே 2 புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட புக்கை நான் படிச்சிருக்கேன். இட் இஸ் சிம்பிளி சூப்பர். இவங்க மூலமாக நான் பர்சனலாக என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, எங்கள் லைப்ரரி தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தில் உள்ள நூலகங்கிறது அனைவருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. எனக்கு இன்றைக்கி அவங்க மூலமாக அது ஒரு வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வர்றவங்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் எனக்கு கிடைக்குது. I started life, probably I joined the railways in 1942 and retired in 1982, which is something like 40 years of railway service. And you must know, you are talking to a railwayman who is 93 today. Mr. Venkatraman is an old railway officer. He retired from the railways many years back, in fact quite a few decades back. He is 93 years old today. Normally there is an age which you associate with hospitals, being laid up, not being able to do anything which you have been doing all your life, like reading books or going for long walks or going on trips. But in the case of Mr. Venkatraman, what is surprising is his life, even at the age of 93, is filled with more activity than most people who are in their 30s, 40s, 50s. I used to go to school from my house on foot. I don't have cycle. Go by 9:30, attend the school, come back by 1 o'clock, खाना खाओ, फिर चले जाओ, शाम को आ जाओ. Now, very interesting thing is, a friend of mine who is opposite to my house, घर के सामने, he was having a cycle, riding cycle, costing 75 rupees. He used to go on cycle to the school. I don't have cycle, நான் நடந்து தான் போவேன். When I am near his cycle, அவன் கை வச்சா கைடுறா. He will tell me, भाई remove your hand, निकाल दो, क्योंकि उनका साइकिल खराब हो जाएगा. That was the condition when I used to go by school by foot and somebody else going by cycle. Anyway, that's all a part of life. So my class 6, class 7, class 8, right after that went, called Rao Bahadur Karavala Kandan Chetty's High School in Perambur. Still it is there, called RBCCC High School. மிஸ்டர் வெங்கட்ராமன் அவர் நான் மீட் பண்ணது 2002 டீசல் ஷெட்டு கிருஷ்ணராஜபுரம் பெங்களூரில் சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வேயில். அன்னைக்கு எப்படி பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கார். மேபி அந்த ஏஜுங்கிறது மற்ற ஆளுங்களுக்கு ஜாஸ்தி வந்துகிட்டு இருக்கலாம். பட் மிஸ்டர் வெங்கட்ராமனுக்கு அந்த ஏஜ் என்னால் பார்க்க முடியல. 14 வருஷமாக நான் அதே மாதிரி பார்க்குறேன். In
fifth form, you call it as fifth form, I took history subject. I got first prize in history competitive examination. My history teacher was Subrai Chetty. He has selected me for the first prize on history in that Rao Bahadur Kalola Kanjan High School. Ramakrishna Iyer was the headmaster. Ramakrishna Iyer was the headmaster for that RB CCC's high school. I did my SSLC. My job is over. Now, after SSLC, I passed it somewhere in 1941 or so. My father was transferred from Vijayawada, old name is Bezwada, to a place called Hubli, Hubli, Hubli. So, April Maso, school with Parishana Parma, I went to Hubli. My father platform, he used to work in the platform, run the trains and come back. The school was hardly 18 years boy. One South Indian called N. Subbarayan. Sir, you are sir, Talagudala South Indian, Madras ya, and Katar, Yare, Subbarayan. And the Subbarayan in the Hubli workshop work with our palm pulled the platform to go. Young Apa Patari, and Payan and not Patari. Sir, yes, sir, Payan, in the Pandra. இப்போ தான் படிச்சுட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான், ரிசல்ட் இப்போ தான் வந்திருக்கு. என்ன ரிசல்ட் சார்? எஸ்எஸ்எல்சி. எங்கே படித்தான் சார்? ஆர்பி சிசி ஹை ஸ்கூல். அப்படியே நான் ஒன்று செய்யுங்க சார், எங்கள் ஆஃபீஸில் ரயில்வேயில் ஒரு வேகன்சி இருக்குது சார். நான் ரயில்வேயில் வேகன்சி இருக்குன்னா என்ன செய்யுது? ஒன்றுமே ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதி கொடுங்க சார்னாரு. மை ஃபாதர் டோல்ட் மீ, भाई कागज़ में लिख दो, एप्लीकेशन लिख दो. अरे कागज़ नहीं पापा, क्या करना? अरे बगल में पूछो. यार बगल में और में இல்லை, அங்கே ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒருத்தன் உட்காந்தான், அவன் டைரி எழுதிருந்தான். அவனை கூப்பிட்டு பை காகஸ் தேதோ கொடுத்தான். ஸோ இது தெரியாது யார், இது DCOS ரயில்வே ஹூப்ளி அந்த எழுதி அவர்கிட்ட கொடுத்தேன். யார் என்ன, இந்த சுப்ராயன் என்ன கொடுத்தேன். உடனே நெக்ஸ்ட் டே ஆஃபீஸர் LD ராப்சன், யூரோப்பியன். ஓ, ஹூ இஸ் திஸ் மேன்? வெங்கட்ராமன். வாட் இஸ் ஹிஸ் ஃபாதர்? Sir, father is a railway employee. He is in Hubli. Oh, I see. You call him for interview. We will give him a job. Watch. People are service, selection, ஒன்றும் கிடையாது. So, sir, you come tomorrow. 10 மணிக்கு வாங்க சொன்னார். I went at 10 o'clock. Kamlapur was Hitler. அந்த ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಸಾಹೇಬರು ಕರೀತಾರೆ, ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಪೋಸ್ಟ್? ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆತಲ್ಲ? ಹೌದು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೈಲಿ ಸಾಪ್ ಬಿಡೋರ உள்ளே போனேன். LD ராப்சன், இந்த யூரோப்பியன் சுருட்டெல்லாம் போச்சுட்டு போகும்போது உட்காந்துருந்தார். நான் போனேன். கம் கம் கம், என் கம் கம்னு சொன்ன உடனே பாய மூத்திரம் பயம், என்னடா கம் 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 சொல்கிறாரு. வாட்ஸ் யுவர் நேம்? நான் ரயில்வே மேன் புள்ள, நான்லாம் கான்வென்ட் ஸ்கூல் இண்டியன் ஸ்கூலில் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, சும்மா ஸ்கூல். கம் கம், வாட்ஸ் யுவர் நேம்னாரு. அவர் என்ன சொல்லாரு, வாட்ஸ் யுவர் நேம்னாரு, என்ன சொல்லாரு தெரியல சார். மொக்கப்பா சரி, வாட்ஸ் யுவர் நேம் கூட சரி தெரியல, எங்கடா வந்திருக்கான்னு செஞ்சார். அவர் சொன்னார், சார் அண்ணா வாட் இஸ் யுவர் நேம்? ஓ அச்சா, ஓ தேங்க்யூ சார். தென் மை நேம் இஸ் எஸ் வெங்கட்ராமன். ஐ சி. வாட்ஸ் யுவர் ஃபாதர்? அண்ணார் படிச்சேன். சார், மை ஃபாதர் இஸ் பேசஞ்சர் இன்ஸ்பெக்டர். வேர்? அட் ஹுப்ளி. ஐ சி. ஆல் ரைட், யூ பின் அப்பாயிண்டட், கம் டுமாரோ. அட அப்பாயின்மெண்ட் ஆகி சம்பளம் என்னடா சம்பளம்? அப்புறம் கேட்டேன், NV கமலாப்பூரை கேட்டேன். சார் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வந்திருக்கு சார், 20 ரூபாய் சம்பளம், 6 ரூபாய் வருஷத்துக்கு இன்க்ரிமெண்ட்டு, கிரேடு 25, 20, half 25. That is the salary I was appointed in 1942.
He has passion for railways and he has passion for writing the history of railways. That passion keeps him going, and the love for the organization also is there, which keeps him going. It is not that he is writing at this old age. Because of his writing, he has never aged. The proof of this is that he has already written 3 very, very important books on the history of railways. Even though he is not a historian by profession or training, his keen interest to document the glorious history of the Indian Railways is something that is remarkable. All his books are very easy to read. They do not have the scholarly rigor which puts you off from reading a book, but they brought and presented in such an accessible and attractive way that even a man who is not interested in that subject will gain interest in it. நான் யாராவது கேட்டா, அரே யூ ஆர் 93, யூ கோஸ் ஹேவ் a long experience. Yes, what is that experience நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா, I started life as a matriculation. ஸ்மால் சிம்பிள் எஸ்எஸ்எல்சின்னு பேர் இப்போல்லாம் மெட்ரிகுலேஷன் சொல்கிறாங்க, மெட்ரிகுலேஷன்றாங்க. ஐ மேரிட் மை ஒய்ஃப், ஷீ இஸ் ஆல்சோ மெட்ரிகுலேட் ஃப்ரம் பொன்னேரி. இங்கே தான் இருக்குது, பொன்னேரி பக்கத்தில் மீஞ்சூர், பொன்னேரி, அனுப்பம்பட்டு, அத்துப்பட்டு. 2 பேரும் நாங்கள் மேரேஜ் ஆகும்போது 1948, ஐ எம் டாக்கிங் ஆஃப் 1948, we are married. Here is a railwayman who is a simple SSLC, whose wife is a simple SSLC. Can you ever imagine in 1948, a railwayman, both the husband and wife were SSLCs. The beauty is, my wife is very interested in reading. என்ன போச்சு, நாங்கள் இருக்கிறது டெல்லி. ஸோ 2 பேரும் எஸ்எஸ்எல்சி. என்னடா செய்யுதுன்னு யோசனை பண்ணி ஈவினிங்கில் படித்து போத் தி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஃப்ரம் எஸ்எஸ்எல்சியிலிருந்து மூலமாக இன்டர்மீடியட் பண்ணோம். இன் தோஸ் டேஸ் ரயில்மேன் படிச்சுட்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமா சேர்ந்து இன்டர்மீடியட் பண்ணோம். இன்டர் பண்ண அப்புறமா மை ஒய்ஃப் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரீடிங். என்னடா செய்யுது, ஆல்ரைட். ஈவினிங்கில் டெல்லியில் காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறான். ஸோ 5:30 மணி வரையிலும் ரயில்வே போர்டு. நான் சொன்னேன் இல்லை உங்களுக்கு, 1956 நான் ரயில்வே போர்டு போனேன். 56க்கு அப்புறமா ஈவினிங் காலேஜ். பேர் பிர்லா யூனிவர்சிட்டி இன் பிர்லா மந்திர். பஞ்சாப் யூனிவர்சிட்டி பிர்லா மந்திரில் ஈவினிங் காலேஜ் நடத்தினான். அதில் நான் போய் சாயந்தரத்தில் 6 o'clock 9:30 வரையிலும் போய் படிக்க வேண்டியது. இன்னும் வீட்டுக்கு லோடி காலனி இஸ் மை ஹவுஸ், வீட்டுக்கு போக வேண்டியது. அதுபோல் 2 வருஷம் சாயந்தரமாக ஈவினிங் காலேஜில் ரயில்வேயில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பிர்லா காலேஜுக்கு போயிட்டு படித்து 2 பேர் பிஏ ஆகிட்டோம். ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஃப்ரம் எஸ்எஸ்எல்சி போத், இன்டர்மீடியட் போத், நவ் பிகேம் பிஏ போத். அப்படி சொல்கிறான் நான். ஸோ அகைன் a railwayman, how much of struggle he must have got to become BA. தென் நான் யோசனை பண்ணல. அங்கே ரயில்வே போர்டில் ஒரு ஆஃபீஸர் இருந்தார், டாப் மேன். அவர் பேர் ஆர் கிருஷ்ணசுவாமி. उसका नाम है आर कृष्णस्वामी. ये रेलवे बोर्ड के बहुत टॉप मैन है. इज डायरेक्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड. वो हमको बोला, वेंकटरामन, both of you are now intermediates, I'm sorry, BAs, graduates. दिल्ली में देर इज नो फायदा, कुछ नहीं है, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, फ़ायदा कुछ नहीं है. अब तुम चले जाओ बनारस में जाओ. क्या बात है, बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स करके एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खुल रहा है, DLW वाराणसी में खुल रहा है. आप जाइए, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा. June 1963 transferred from Delhi Railway Board to DLW Varanasi, Diesel Locomotive Works Varanasi. June 6 join ஆகும். ஸோ 2 பேரும் பிஏவில் போய் ஜாயின் ஆயிருக்கோம், பனாரஸில் போய் ஜாயின் ஆனோம். மை ஒய்ஃப் செட், என்ன சொல்லுங்க அவங்களோக்கா, அவன் சொன்னால் பாருங்கள், நான் 2 பேரும் பிஏ ஆகிட்டோம். பனாரஸ் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, பக்கத்தில் தான் இருக்குது.
டிஎல்டபிள்யூக்கும் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் இருக்குது. நான் ரிக்ஷாவில் போய்ட்டு நான் படிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லி மை ஒய்ஃப் டுக் கிளாஸஸ், ஃபுல் டைம் கிளாஸ். காலத்தால் 10 மணிக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் 5 மணிக்கு தான் வருவாள். போய்ட்டு ஷி ஹஸ் ஜாயின் எம்ஏ கிளாஸ். அவள் எம்ஏ கிளாஸ் போனால் வீட்டில் இந்த பசங்கள்லாம் இருக்காங்க. பசங்கள்லாம் சாப்பாடு யார்? நாங்கள் தான் சாப்பாடு, ஒருத்தர் சாப்பாடு வேண்டியது. வந்தவொடனே அவளுக்கு டிஃபன் பண்ண வேண்டியது, அவள் சஃபர் பண்ண வேண்டியது, நான் சஃபர் பண்ண வேண்டியது. ஸோ a railwayman suffered in 1963 because the wife going to the college, husband working in the office, husband has got no food, wife will come no food. ஸோ 2 பேருமே with food, without food, என்னமோ ஒரு பேஷன் ஃபார் எஜுகேஷன், படிக்கணும் பண்ணி மை ஒய்ஃப் ஸ்ட்ரகிள், வாக், ரிக்ஷாவில் போயிட்டு வரோம், ரிக்ஷாவில் வருவோம். ஒருத்தர் ரிக்ஷாவில் போயிருக்கும்போது பின்னால் ஒருத்தர் வந்து செயினை புல் பண்ணான். ரிக்ஷாவில் போனால் ஒருத்தர் தான் இருப்பான், வேறு யாரும் இருக்க மாட்டான். செயினெல்லாம் பிடிங்கிடுவோம். அந்த சஃபரிங்கில் ஆஸ் எ ரயில்வேமேன் வி டிட் 2 years course. மை ஒய்ஃப் பிகேம் an MA. அப்படி சொல்கிறான். ஸோ ஹஸ்பண்ட் ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி தட் ஹியர் இஸ் எ ஒய்ஃப் who has become MA. நான் பார்த்தேன் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எம்ஏ இருந்ததுன்னா நான் ஹஸ்பண்ட் எம்ஏ பிஏவில் இருக்கிறான் மாட்டிக்கிறான், என்னடா சேர்த்து யோஜனை பண்ணேன். வாட் டு டூ. தென் தே செட் தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். திரிபுவன் யூனிவர்சிட்டின்னு இருக்குது நேபாளில். இட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி கால்ட் திரிபுவன் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ மை ஒய்ஃப் என்னென்ன படித்தாலோ எம்ஏல அதெல்லாம் சாயந்தரம் எனக்கு நோட்ஸ் கொடுப்பா. அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் படித்து நான் ஐ வென்ட் டு நேபாள், திரிபுவன் யூனிவர்சிட்டி, ஐ டிட் மை MA. So husband did MA with the help of the notes given by the wife who was reading in Banaras Hindu University. So both of us became MA husband, MA wife. ஒரு chapter over. Then comes பார்த்தேன், என்னடா அது நம்ம கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்திருக்கிறோம். அங்கே ப்ரொஃபஸர் KV ராவன் ஒருத்தர் இருந்தார். ப்ரொஃபஸர் அவர் சொன்னார், சார் யுவர் ஒய்ஃப் ஹஸ் டன் ஹர் MA, why not you join her ன்னு சொல்லி she has joined as a lecturer in the Banaras Hindu University. ஒரு 10,000 ரூபாய் 12,000 ரூபாய் அந்த காலத்தில். ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் எ லெக்சரர் ஆஃப்டர் பீயிங் MA. எப்படி பண்ணுறது? முடியாது, PhD பண்ணணும்னா ப்ரொஃபஸர் கிடைக்காத உத்தியோகம். MA will not get a job because she must become a doctorate, PhD. So what to do? எங்கள் பசங்கள்லாம் அம்மாவுக்கு PhD கிடைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி all my sons used to help. My wife will go to the college, do her PhD. எத்தனை வருஷம்? 4 வருஷம். Subject என்ன? Political science. So my wife suffered and struggled for 4 years from MA to PhD. She is now called Dr. Mrs. Lalitha Venkatraman, MA PhD. She was working as a professor of political science in Banaras Hindu University. I started my life, both of us with matriculates, then we became graduates, then we became postgraduates. Then, when my wife did her PhD, I wanted to do research after retirement. In 1982, I retired. Then what to do, why to waste time? So that made me to switch on to the research line. Research kuda, it is not that easy for railwaymen. நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா, there was one editor, Indian Railways, called M.R. Kalyani. She is an able editor of the Indian Railways magazine. She used to edit a lot of articles from the railwaymen. So now I used to write about the railways improvement, railways working, railways think tank. So my articles were regularly published in the Indian Railways magazine. So when the Indian Railways magazine published a railwayman's life, railwayman's material management article, a railwayman's journey towards this, இது போல் regularly I used to write article that gave me an encouragement to read more, to do more research. And regularly writing an article and regularly getting it published from the railway magazines and getting encouragement made me
to start my first book. நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி பார்க்குற ரயில்வே நம்ம ஒரு 160 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை. 160 வருஷத்துக்கும் அப்புறமா நம்ம கடந்து வந்த வாழ்க்கையில் எவ்வளோ தூரம் நம்ம ரயில்வே முன்னேறி இருக்குது. அந்த காலத்தில் எப்படி நம்ம ரயில்வேவை உருவாக்குனாங்க, யாரெல்லாம் எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த புக்கை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு புல்லரிக்கிற விஷயம். சாதாரணமாக படிச்சுட்டு பாடம் படிச்சுட்டு போகிற மாதிரி இல்லை, அது ஒரு எமோஷ்னல் ஃபீலிங்கோடு அதை படிக்கணும். அப்போ அது படிக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கொடுக்கும். Writing such a book is not easy because it involves going to a number of offices, a number of places, walking up and down. In this age, for him to do all that shows that he is not driven by physics, but he is driven by will. இந்த வயசில் இவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்காங்களா எனக்கு உண்மையிலேயே ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏன்னா ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் முன்னால் பழைய காப்பீஸை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு அதிலிருந்தே நிறைய எடுக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த வயசுலேயும் அவங்க எதையுமே இந்தந்த ஒரிஜினல் வேணும், இது வேணும் பர்டிகுலராக இம்மிடியேட்டாக அதுக்காக வெயிட் பண்ணி எவ்வளோ நேரம்னாலும் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி இருந்து அவங்க ஒரு முடியாத நிலைமையிலையும் இருந்து, நான் முடியாத நிலைன்னு சொல்கிறது தப்பு, ஆக்சுவலி முடியாத நிலைமையில இருந்து பண்ணதை வியக்க வைக்க. ஏன்னா இப்போ உள்ள ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கு ரியலி ஒரு மோட்டிவேட்டட் பர்சனாக தான் நான் பார்க்குறேன். I have written lots of articles on Indian Railways, published in the magazines of M.R. Kalyani, that is Indian Railways, and so many other magazines in India. Plus, not only writing the article, I have written a book on Indian Railways called Indian Railways at a Glance. I had to collect lots of information, lots, suffer, struggle, bring out that book. Then I did not live at that time. I took further steps, suffered and struggled and lost my life in that second book. ஒரு புக்கு, ஒரு ரிசர்ச், ஒரு தீசிஸ் கொண்டுட்டு வரணும்னா எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்கணும், எவ்வளோ நாலேஜ் தேடணும், எவ்வளோ மென்டல் எஃபர்ட் எடுக்கணும், எவ்வளோ ஃபிசிக்கல் எஃபர்ட் எடுக்கணும், எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும், நல்லாவே புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அந்த விஷயத்தில் இவர் எழுதின புக்கு எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட்டுன்னு ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்தில் வீட்டில் உட்காந்து எழுதுகிற சமாச்சாரம் கிடையாது. த்ரூ அவுட் இண்டியன் ரயில்வேஸ், I can say throughout in world. I went to Delhi for international exhibition at Pragati Maidan. I overworked in the stall. I overworked by seeing my friends, by collecting materials for my research book, by running here and there. அங்கே 2 நாள் ஒர்க் பண்ணேன். டெல்லியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு மறுபடியும் இட் வாஸ் Thursday, Friday, Sunday மார்னிங் ஃப்ளைட் இங்கே வந்தேன். See the problem. Tuesday, I had a low BP and I had 80 times Ratta Vedi. I had a blood motion 80 times and I fell down dead in this room. My son saw my condition. I could not lift myself. My daughter-in-law saw my condition. யார் உட்கார முடிந்தவன் யார முடியல, ஏன்னா தம் இல்லை, பிபி ஆகிப்போச்சு, பிரெயின் ஆகிப்போச்சு. முள்ளா அந்த இந்த பாத்ரூம்லேருந்து கைப்பை ஈழ்த்தின்னு வந்தாங்க. ஈழ்த்தின்னு 2 பேரும் வந்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, ஆம்புலன்ஸ்லையும் கிடைக்கல. ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கூப்பிட்டு அப்படியே தூக்கி போட்டு ஆல்மோஸ்ட் கான். 2 பாடி டெட் பாடி போய் போட்டு அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் காரில் போட்டு இவன் தலைமையில் உட்காந்து என் டாக்டரில் பின்னால் உட்காந்து நேராக பெரம்பூர் ஹாஸ்பிட்டல் போனாங்க. மை ஃபர்ஸ்ட் சன் took a flight from Bombay came. He said, பாப்பா 4 வருஷமாக அவனுக்கு சொல்கிறேன், இந்த புஸ்தகம் ரிசர்ச்சு வானான்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிற. நோ யூஆர் அ டெட் மேன். என் காலை பிடிக்கிறது ஆள், கை பிடிக்கிறது ஆள் இருக்கு உனக்கு. ஏசி அங்கேயெல்லாம் பசங்கள்லாம் வச்சுருக்கோம். இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு இன்னைக்கு போய் டெல்லியில் போய் அந்த எக்ஸிபிஷனில் போய் ரிசர்ச் பண்ணி புஸ்தகம் பண்ணி என்ன நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வந்து செத்துட்டேன். யார் பாப்பிள் செஞ்சுன்னு போட்டு மை ஃபர்ஸ்ட் சன் வில் ஆல்வேஸ் ஃபயர் மீ பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆங்ஸைட்டி, இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அஃபெக்ஷன். செகண்ட் சன் ஓகே. மை தேர்ட் சன் சஃபர் பண்ணி டவல் வந்து வேஷ்டி ஒரு 30 வேஷ்டி
நெக்ஸ்ட் 20 வேஷ்டி, அது போல் ஒரு 100 வேஷ்டி போய் எல்லாம் பிளட் யூரின் டெட் ஆன அப்புறமா டாக்டர் ஸ்ரீராம் ராஜகோபால் இருக்கார். he has got 15 ICU rooms under him. ஒரு ஐசியூவில் ஷிஃப்ட் பண்ணி என்ன சோடியம் இன்ஜெக்ஷன் ஒரு 10 தடவை ஒரு 100 இன்ஜெக்ஷன், அப்புறம் இந்த பயாஜ் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து என்ன 10 டேஸுக்கு அப்புறமா 12 டேஸுக்கு அப்புறமா முன்ன புழக்க வச்சு கொண்டு வந்து விட்டார். அதுக்கோசரம் தான் இந்த புக்கு உங்களுக்கு நாளைக்கு அப்புறம் காமிக்கிறேன். திஸ் புக் இஸ் டெடிகேட்டட் டு திஸ் 3 டாக்டர்ஸ். டாக்டர் பிரசன்னகுமார், டாக்டர் ஸ்ரீராம் ராஜகோபால், டாக்டர் தண்டபாணி. 11-12 மணிக்கு ஒரு டீ இல்லை வேறு ஏதாவது கொடுப்போம். அப்புறமா மத்தியானம் லஞ்சு, ஈவினிங் காஃபி, மறுபடியும் சாயந்தரம் 7 மணிக்கு ஒரு ஹார்லிக்ஸ் ஏதாவது, மறுபடியும் நைட்டு ஏதாவது டிஃபன் கொடுப்போம். அவ்வளோதான். அவர் எப்போ எழுந்திரிப்பார், எப்போ புக்கு படிப்பார், எப்போ கம்ப்யூட்டர் வைப்பார் எங்களுக்கே தெரியும். இங்கே ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு மேலே இங்கே பண்ணுவார், இல்லை கீழே உட்காந்து பண்ணுவார், எங்கே பண்ணுவாருன்னு தெரியாது, எப்போ பண்ணுவாருன்னு தெரியாது. உடம்பு சரியில்லைன்னா கீழே அலர்ட் பண்ண மாட்டோம். நீங்கள் தான் படுத்துக்கணும்னு சொல்லி கண்டிஷனும் சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் நாங்கள் அங்கே படுத்தோம்னா நீங்கள் தான் படுக்கணும். நல்லா இருந்தாருன்னா அவர் இஷ்டத்துக்கு விட்டுருவோம். கீழே மேலே பத்துவா கீழே 10 ரூபாய் எங்கே சொல்லுங்க, அவர் சௌரியம் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. I've seen his books and his raw collection of documents. The effort that he has put in is unparalleled. And the kind of data that he's collected, he has compiled them into 3 books. But the background data that he's collected is immense, far bigger than even 10 books can contain. His particular book, Madras Railway, which he has brought out recently, is very relevant to the city of Chennai, which was once called Madras. Because how many of us know that there is so much of rich history of the city which is embedded in the railways? See, research is something. Working, going to the library, scanning, typing, spending money, all these things require some interest. Focus is on some personal satisfaction. Although the 3 books that he's published give a very, very good view of the history of Indian Railways, how various railway companies were set up, how their financing was done, how stations were built, how lines were built, the history of development of passenger and goods services. We knew bits and pieces of it when we read it in a magazine here or a newspaper there. But for somebody to have brought it all together in one volume and presented it in the most interesting way is remarkable. To do a thing, putting it into practice, bringing out a book, ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி, 2வது ஜெராக்ஸ், அப்பா நீ போய் இன்னும் இவன் போயிட்டு ஜெராக்ஸ் பண்ணிட்டு வருவோம், அது மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணி இன்னொரு ஜெராக்ஸ். Number 1 is money is wasted like water. Health is wasted like a typhoid and TB or cancer. Body politics comes to 0. But the will of mind, my mind I should work. Here is a support from my son. And our moral skill, moral support, financial backing, and the body politic தான் இந்த புக்கு பண்ண முடியுமே ஒழிய no railway man can do. எப்போ பாருங்க பேசிண்டே கம்ப்யூட்டர் பண்ணுவார், பேசிண்டே அது பண்ணுவார், பேசிண்டே இது பண்ணுவார். எங்களுக்கு அது ஆச்சரியமா இருக்கும். இந்த வயசுக்கு மெமரி இருக்கு இல்லையா, அது இருக்கணும் இல்லையா. 1 2 3 4ன்னு அவர் ப்ரியாரிட்டி வச்சு வச்சு வேலையை பார்ப்பாரு. அதில் அவரை பார்த்து நிறைய நாங்கள் கற்றுக்கணும். ஏதோ கைமண் அளவு கற்றுருக்கோம். அவர் கடல் அளவு பெரிய வாட்சன், ரயில்வேயே பெரிய வாட்சன். அந்த வாட்சனில் அவர் முழுக்கி முத்து எடுத்திருக்கார். அந்த முத்தை கோத்து மாலையாக நூலாக வெளியேற்றிருக்கார். அந்த அளவுக்கு நமக்கு திறமை இல்லை. இருந்தாலும் அவரை பார்த்து அடடா இவர் போல நம்ம செய்யலாமேன்னு ஒரு ரோல் மாடலாக நம்ம நினச்சிக்கலாம். வீட்டு வேலைனாலும் அவரை பார்த்து இது மாதிரி பண்ணணும், அது மாதிரி பண்ணணும். அவர் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக பண்ணுறார், இந்த வயசுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க, இதெல்லாம் நான் யோசனை பண்ணுவேன். ஓ அவராட்டம் இப்படி பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும். இது நடைமுறையாக எங்களுக்கு வந்தது. இன்றைக்கி நேற்றுக்குன்னு இல்லை, அவர்கிட்ட பழகி கிட்டத்தட்ட 30 வருஷம் ஆகுது. ஒரு நாள் கூட அவர் சம்பந்திங்கிற ஹோதால நடந்துட்டதே இல்லை. இத்தனைக்கு பையனுக்கு அப்பா, மாப்பிள்ளையும் அப்பா, பொண்ணு தானே அங்கே வாக்கப்பட்டிருக்கேன். அவர் வாயில் எதுவுமே நெகட்டிவாகவே வராது. ஒன்லி பாசிட்டிவ் திங்கிங் அண்ட் பாசிட்டிவ் டீட்ஸ், அதுதான் அவர் பண்ணுவார். நெகட்டிவே வராது. இன்னி வரைக்கும் நான் பார்த்து இருக்கோம்.
பிகாஸ் நான் வந்து இந்த இதுக்காக சொல்கிறேன்னு இல்லை, டாக்குமெண்ட்ஸு நம்ம ஃபோட்டோக்காக ரியலாகவே அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் இருக்கார். சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு பர்சனும் ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆளும் அவரோட புக்கை படிக்கணும். அதான் என்னோடய ஆசை. அவர் எழுதின 3 புக்குமே என்கிட்ட இருக்குது. நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸ் மட்டும் இல்லை, அவர் நிறைய அதர் கண்ட்ரீஸுக்கு போயிருக்காரு. அங்கே இருக்கிற ரயில்வே அஃபிஷியல்ஸ் அண்டு ரயில்வே மினிஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர்த்து மீட் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். யாராவது கூட அவர் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு, எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காரு. இதை பார்க்கும்போது இவரும் ஒரு நம்ம இந்தியன் ரயில்வேயில், அதுவும் எங்கள் குடும்பத்தில், எங்கள் ரயில்வே குடும்பத்தில் இருந்து இவர் இப்படி ஒரு சாதனை பண்ணுறாருன்னு நினைக்கும் போது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை தான். அவரோட வாழ்க்கையே எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டி. Life is not to simply lie idle. Life is something highly spiritual, highly devotional, highly dutiful. You must do your duty. Whatever it is, irrespective of your role, duty is very important. Inspiration, something enna varudhu. What Valluvar has said, what Kamban has said, what Ramayana has said, some inspiration. Don't care for anything. You inspire.